హలో ఎవ్రీవన్. ఈ వీడియోలో ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ టైర్ 2 6th మార్చ్ జనరల్ అవేర్నెస్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. The national census does not recognize ethnic groups within India. Ethnic groups within India. So ethnic groups ni National Census of India does not recognize it. So a country lo స్టేట్ బేస్డ్ ఎథ్నిక్ గ్రూప్స్ అనేవి ఇంకా రికగ్నైజ్ చేయలేదు. నెక్స్ట్ Article 148 of the Constitution provides for an independent office of the Controller and Audit General of India. 148 Controller and Audit General of India. Attorney General of India appointed by President of India and under Article 76(1). And President of India అసలు ఇండియాకి ప్రెసిడెంట్ ఉంటారని ఏ ఆర్టికల్ చెప్తుంది అంటే ఆర్టికల్ 52. అండ్ అడ్వకేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్టికల్ ఈస్ 165. Article 165 talks about the Advocate General of India. Global warming is the long-term heating of Earth's surface observed since the pre-industrial period due to human activities, primarily fossil fuel burning, which increases heat trapping greenhouse gas levels in Earth's atmosphere. So yes, corrected. Global warming causes climate change, which poses a serious threat to life on Earth in the forms of widespread flooding and extreme weather. This is correct. Both are correct. In August 2021, the Ministry of Labor and Employment launched Dash Portal for creating national database for unorganized workers, ESTREM. So August 6, 2021, August 6, 2021, Ministry of Labor and Employment launched the Ministry of Labor and Employment name MOLE అంటాం. ఓకే, సో ఈ శ్రమ్ పోర్టల్ ని లాంచ్ చేసింది. ఇది ఒక వెబ్ పోర్టల్ అన్నమాట. సో దీంట్లో మనకి నేషనల్ డేటాబేస్ ఫర్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ వర్కర్స్ NDUW ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ ఈ శ్రమ్ లో రిజిస్టర్ అయిన వాళ్ళకి ఒక యూనివర్సల్ అకౌంట్ నెంబర్ అనేది వస్తుంది. UAN యూనివర్సల్ అకౌంట్ నెంబర్స్. సో ఇది ఎందుకు అంటే ఈ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేసే సోషల్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్స్ యొక్క బెనిఫిట్స్ ని పొందటానికి అనమాట. లైక్ పిఎం శ్రమ్, యోగి మాన్ధన్ యోజన, ఇటువంటి స్కీమ్స్ యొక్క బెనిఫిట్స్ ని పొందటానికి. ఓకే, నెక్స్ట్ plants that do not have well differentiated body design fall in this group. The plants in this group are commonly called algae. These plants are predominantly aquatic. So aquatic plants, algae aquatic plants are thallophyta. So ఈ thallophytes అనేవి immobile organisms అన్నమాట. అంటే they cannot move. సో ఇవన్నీ ఒక చోట పుట్టికేదర్గా ఉంటాయి. అండ్ వీళ్ళకి కామన్ యాన్సిస్టర్ అంటూ ఎవరు ఉండరు అనమాట. సో ఇవి ప్లాంటే కింగ్డమ్ కి వస్తాయి. లిచెన్స్, ఆల్గే, బ్యాక్టీరియా, స్లైమ్ మౌల్డ్స్, బ్రయోఫైట్స్, ఇవన్నీ థాలోఫైట్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో వీటికి వెల్ డిఫరెన్షియేటెడ్ బాడీ ఉండదు అండ్ ఇవి ఆక్వాటిక్. నెక్స్ట్, which artificial element are named after seaborgium? This is a repeated question. Glenty seaborg element 106.
ఇది కూడా రిపీట్ అయింది క్వశ్చన్, కాకపోతే మెడల్స్ ఇటు ఇచ్చారు, టీమ్స్ అటు ఇచ్చారు లాస్ట్ టైం. సో సర్వీస్ టీమ్ కి హైయెస్ట్ మెడల్స్ వచ్చినాయి కదా, సో ఏకి 2 రావాలి. నెక్స్ట్ కర్ణాటకకి 4th పొజిషన్ వచ్చింది, బికి 4 రావాలి. అండ్ హర్యానా 3rd, మహారాష్ట్ర highest number of medals. Who explained the structure and reproductive system of algae in 1935? F.E. Frisch. F.E. Frisch. Okay. So structure and reproductive system of algae 1935, FEF. Which of the following is correct about uniform acceleration? సో యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ గురించి కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు, ఏంటియో చూద్దాం. An object moving on frictionless surface can gain uniform acceleration. No. An object under free fall is an example of uniform acceleration. True. సో యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మోషన్, అది యాక్సలరేషన్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. అంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెలాసిటీ అనేది సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ యూనిట్ టైం కి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అటువంటి కండిషన్ ని మనం యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ అంటాము. సో దట్స్ ఇట్. The induced current in the highest when the direction of motion of the coil is at right angles to the magnetic field. సో ఏదైనా కరెంట్ వైర్ లో ఉంటే దాన్ని మనం ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ అంటాం అనమాట. సో అది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని షిఫ్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి అది పర్పెండిక్యులర్ గా అవుతుందో అప్పుడు అది హైయెస్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, hydrogen resembles the properties of which two groups of the periodic table? Hydrogen group 1 and group 17 of the periodic table properties ni resemble చేస్తుంది. సో గ్రూప్ 1 అంటే ఆల్కలీన్ వస్తుంది, గ్రూప్ 17 అంటే మనకి గ్రూప్ 1 ఆల్కలీ మెటల్స్, గ్రూప్ 17 వచ్చి హాలోజన్స్. Which is the specialized extraordinary cell found in platyhelminthes that acts like a kidney, removing waste material through filtration? Flame cell. చూసుకున్నట్టయితే ఇది కూడా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ మీకు గుర్తున్నట్టయితే. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Who among the following was the president of the Indian National Congress during the 1915 session? 1915 సెషన్ అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఎవరు ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ కి అంటే సత్యేంద్ర ప్రసన్న సిన్హా. నెక్స్ట్, which officer under Alauddin Khilji was required to maintain a register of merchants to ensure an adequate supply of goods? షహనా ఈ మంది. షహనా ఈ మంది ఇతను ఒక హై ఆఫీసర్ అన్నమాట. ఇతను ఏం చేస్తాడంటే మార్కెట్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తాడు. ఓకే, అండ్ నయబ్ ఈ రిసాయత్ రియాసత్, సారీ, నయబ్ ఈ రియాసత్ ఇతను ఎవరు అంటే ఇతను కూడా ఆఫీసరే, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ దివాన్ ఈ రిసాలత్. నెక్స్ట్, మున్హియాన్స్. సో మున్హియాన్స్ వీళ్ళు వచ్చి సీక్రెట్ ఏజెంట్స్ అనమాట అలావుద్దీన్ ఖిల్జీకి. నెక్స్ట్, పర్వానా రాయల్స్. సో ఇతను పర్మిట్ ఆఫీసర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
COP28 is proposed to be held in New Delhi in India. Hmm. ఇండియాలో కాదు, అరబ్ లో. సో ఫస్ట్ వన్ తప్పు, యుఏఈలో. నెక్స్ట్, ద ఫస్ట్ యూఎన్ క్లైమేట్ చేంజ్ కాన్ఫరెన్స్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ 1995. ఇది కరెక్ట్. ద ఫస్ట్ యూఎన్ క్లైమేట్ చేంజ్ కాన్ఫరెన్స్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ ప్యారిస్, ఫ్రాన్స్. ఫ్రాన్స్ లో కాదు, బెర్లిన్ లో. సో దిస్ వన్ ఈస్ రాంగ్. ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ డి ఈస్ కరెక్ట్. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ రిట్స్? ఫైవ్ రిట్స్. లాస్ట్ జిఎస్ వీడియోలో చెప్పా కదా ఏంటి. హేబియస్ కార్పస్, మ్యాండమస్, ప్రొహిబిషన్, సెట్రియోరరీ, క్యూ వారెంటో. ఓకే, నెక్స్ట్. In India, who among the following is responsible for auditing all receipts and expenditure? Controller and Auditor General. Which of the following launched by NEET 3.0 to provide best developed edtech solution in January 2022? So NEET ante National Educational Alliance for Technology. National Educational Alliance for Technology. ఓకే, సో ఇది ఏ మినిస్ట్రీకి సంబంధించింది అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కి. నేమ్ ద హాట్ డ్రై అప్రెసింగ్ winds that blow in Delhi and Patna. ఇది కూడా రిపీటెడ్ లూ winds. In India, according to the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, the process of insolvency resolution for companies should be completed in how many days? 180 days లో రిజాల్వ్ అయిపోవాలి అప్పుల్లో ఉన్న కంపెనీస్ కి. ఓకే, నెక్స్ట్. వసంత. సో హిందూ సీజన్స్, వసంత మనకి స్ప్రింగ్ సీజన్. సో స్ప్రింగ్ సీజన్ మనకి చైత్ర అండ్ వైశాఖ టైంలో వస్తుంది. నెక్స్ట్ గ్రీష్మ. సో గ్రీష్మ మనకి ఆషాఢ. వర్ష శ్రావణ. శరద్ ఋతు మనకి కార్తీక. ఓకే, సో వసంత చైత్ర అండ్ వైశాఖ, గ్రీష్మ జ్యేష్ఠ అండ్ ఆషాఢ, శరత్ మనకి శ్రావణ భద్ర, సారీ శరత్ మనకి కార్తీక. అండ్ వర్ష శ్రావణ భద్ర, గ్రీష్మ జ్యేష్ఠ అండ్ ఆషాఢ. పుష్యమిత్ర belongs to which dynasty? Shunga dynasty. So ఇది కూడా రిపీటెడ్ బిట్. సో సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అరిడ్ హార్టికల్చర్ బికనేర్. సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కాటన్ రీసెర్చ్ నాగ్పూర్. నేషనల్ రైస్ రీసెర్చ్ కటక్. హార్టికల్చర్ రీసెర్చ్ బెంగళూరు. ABCD 1 2 3 4. So arid horticulture Bikaner, cotton research Nagpur, rice research Cuttack, and horticulture Bengaluru. The Reserve Bank of India introduced a comprehensive regulatory framework for NBFC MFI. NBFC MFI on 2nd December 2011. The MFI microfinance institutions. So Melagam Committee గుర్తు రావాలి.
ఎన్బిఎఫ్సిస్ అంటే నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్ అని. లాస్ట్ క్వశ్చన్. లోక్సభ రిఫర్ దిస్ బిల్ టు జాయింట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ బిల్ అంట. So Lok Sabha referred to this bill to Joint Committee of Parliament comprising 21 members from the lower house and 10 from the upper house. Corrected. This bill also proposed to establish a cooperative election authority, electoral for reforms. This is corrected. The bill also has a section 63A that relates to establishment of cooperative rehabilitation, reconstruction development fund for revival of sick multi-state cooperative societies. Yes, ఇది కూడా కరెక్ట్. ఆల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. సో ఈ బిల్ ఏం అమెండ్ చేస్తుంది అంటే మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ యాక్ట్ ని అమెండ్ చేస్తుంది. ఆ యాక్ట్ 2022. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏం ఎస్టాబ్లిష్ అవుతాయి అంటే కోఆపరేటివ్ రీహాబిలిటేషన్, రీకన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ ఇవి ఎస్టాబ్లిష్ అవుతాయి. ఎందుకు అంటే ఆ మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ కి రివైవల్ లాగా అనమాట. సో ఈ ఫండ్ అనేది ఎవరు ఫైనాన్స్ చేస్తారు అంటే మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఫండ్ చేస్తాయి అనమాట. సో ఇది వాళ్ళకి 25 టైప్ 2 ప్రీవియస్ జిఎస్ క్వశ్చన్స్. సో నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ ఇన్పుట్స్ ఏమైనా ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి. ఆల్ ది బెస్ట్. టేక్ కేర్. బై బై.